أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز آ رہی ہے میری آپ لوگوں کو؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ہاں، کبھی مجھے لگتا ہے کہ شاید میری آواز ہی ایسا نہ ہو کہ نہ جا رہی. کیسی ہیں سائمہ اور کیسے ہیں سب لوگ؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر. شروع کرتے ہیں ہم لوگ آج کی کلاس. کر رہے ہیں ہم لوگ جنس، اعراب کر چکے اور کر رہے ہیں جنس. انشاءاللہ آج ہمارا جنس کا یہ ٹاپک کمپلیٹ ہو جائے گا. پچھلی کلاس میں آپ نے دیکھا تھا کہ جنس کو ہم لوگ کیسے ڈیسائیڈ کر رہے تھے کہ کون سے الفاظ مذکر ہوں گے اور کیسے ڈیسائیڈ کریں گے کہ یہ لفظ مذکر ہوگا یا مؤنث. اسی کو تھوڑا سا ریوائز کریں گے اور تھوڑا زیادہ ڈیٹیل میں آج دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. عربک میں آپ کو جیسے کہ پتہ ہے کہ ہمیں کسی بھی اسم کو اچھی طرح پہچاننے کے لیے اسے 4 پہلو سے یعنی 4 زاویوں سے پہچاننا پڑتا ہے، تبھی ہم اس اسم کا صحیح ترجمہ کر سکتے ہیں. اور وہ 4 چیزیں ہیں: اعراب، جنس، عدد اور وسعت. اعراب ہم کر چکے ہیں الحمدللہ فرسٹ 10 کلاسز میں، اور لاسٹ کلاس جو کہ 11 تھی اور آج 12، اس میں جنس ہم لوگ انشاءاللہ کریں گے، اور اس کے بعد عدد اور وسعت. یہ سلائیڈز آپ دیکھتی رہا کریں اور پی ڈی ایف میں جب آپ کے پاس جایا کریں. کلاس میں تو میں نہیں لے سکتی ڈیٹیل میں، لیکن اسی لیے ان کو پی ڈی ایف میں انکلوڈ کرتے ہیں کہ جب آپ کے پاس یہ سلائیڈز جائیں تو ان کو ضرور ایک بار آپ پوری ورڈ ٹو ورڈ پڑھ لیں. مطلب کوئی چیز چھوڑے نہیں، یہ نہیں سوچے گی یہ تو ہم نے بہت بار پڑھ لیا اب ضرورت نہیں ہے. اگر ہم نے اس کو سلائیڈ میں پی ڈی ایف میں انکلوڈ کیا ہے، اس کا مطلب آپ کو وہ پورا پی ڈی ایف اس ہفتے کے اندر ہر ورڈ اس کا آپ کو ایک بار ضرور پڑھ لینا ہے، منیمم ایک بار. جیسا کہ اردو میں بھی ہے اور ویسا ہی عربک میں بھی اور سی لینگویجز میں ہے، فرینچ میں بھی ایسا ہی، کہ ہر اسم ناؤن، ہر اسم یا مذکر ہوگا یا مؤنث کا. عربک میں بھی ایسا ہی ہے کہ ہر اسم مذکر یا مؤنث. اور آپ کو یہاں پتا ہے یہاں اسم ایک بڑی کیٹیگری آف ورڈز کو کہتے ہیں. اسم کے اندر پروناؤن بھی آتے ہیں، ایڈجیکٹیوز بھی آتے ہیں، ایڈورب بھی آتے ہیں، بہت ساری چیزیں. تو ایک بڑا الفاظ کا ذخیرہ یا تو مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا. بس اس کے علاوہ جو چیزیں بچی وہ کیا ہے؟ فعل ہے اور حرف ہے. فعل میں بھی آپ دیکھیں گے کہ وہاں بھی مذکر مؤنث کی علامتیں موجود ہوں گی. تو یہی وجہ ہے کہ عربک لینگویج بہت رچ کہلاتی ہے. عربک لینگویج، قرآن کو بار بار آپ یہ سنتے ہیں کہ اگر یہ قرآن کسی دوسری لینگویج میں آتا تو بہت ضخیم ہوتا، مطلب بہت بڑا ہوتا، بہت لمبا ہوتا. قرآن عربک میں ہونے کی وجہ سے بہت کم الفاظ میں ہے. تو چیزیں یہاں پہ بار بار یہ شی والے ورڈ ایڈ نہیں ہوتے جو اردو میں اور انگلش میں اس طرح کی چیز مذکر مؤنث کو فرق کرنے کے لیے الگ سے الفاظ آ رہے ہوتے ہیں. وہ کہیں پہ ایک حرف سے نظر آ جاتا ہے، بس ایک حرف ایڈ ہوگا وہاں پہ یا ایک علامت ایڈ ہوگی اور وہ چیز ہم کو پتہ چل جائے گی کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث. تو اس وجہ سے چیزیں کافی چھوٹی، بہت کم الفاظ میں ہمیں بات پتہ چل جاتی ہے اور بہت کلیئر کٹ پتہ چلتی ہے. دیکھتے ہیں کہ اردو سے تھوڑا آج کمپیئر کریں گے ہم. سب سے پہلے ہم نے جو دیکھی تھی، اچھا پھر آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ مؤنث کی اقسام. وجہ کیا ہے کہ مؤنث کی اقسام سے ہی کیوں یہ ڈفرینسیشن کی گئی، یہ کلاسیفیکیشن جو کی گئی ڈفرینٹ ٹائپس آف ہم جاننے کے لیے جس کے ٹاپک کو کور کہ مؤنث کو کیوں ہم لوگوں نے لیا.
وجہ یہ ہے کہ عربک لینگویج میں زیادہ تر اسما مذکر ہے، مذکر میجورٹی ہے اور مؤنث اسما مائنورٹی میں ہے۔ تو مائنورٹی کو ہم پہچان لیتے ہیں، مائنورٹی کی علامت ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں۔ اگر ہم نے مائنورٹی کو پہچان لیا تو ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے کہ اچھا یہ مؤنث ہے، اور اگر مؤنث نہیں ہے تو مذکر کے علاوہ اور دوسری کوئی کیٹیگری نہیں ہے تو پھر اس کو مذکر میں ڈال دیتے ہیں۔ ہمارے علماء نے اجمی لوگوں کے پڑھنے کے لیے یہ بہترین طریقہ نکالا کہ وہ ہمیں زیادہ چیزوں کو نہیں پڑھنے کو کہتے۔ مؤنث چونکہ کم الفاظ مؤنث تھے، اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہاں بھی ڈفرینسیشن ہو رہا ہے کہ لو بھائی مؤنث کم ہے اور مذکر زیادہ ہے۔ وہ یہ مذکر سماعی مؤنث کے بارے میں، یہ مذکر مؤنث بات ہو رہی ہے سماعی مؤنث کے بارے میں۔ ظاہر ہے حقیقی کا تو کاؤنٹر پارٹ بالکل برابر کی طرح موجود ہوگا، ابو کے لیے امی موجود ہوں گے، بھائی کے لیے بہن موجود ہوگی، ٹھیک ہے، اونٹ کے لیے اونٹنی موجود ہوگی۔ یہاں حقیقی مؤنث میں بالکل برابری ہے، لیکن سماعی مؤنث میں یا علامتی مؤنث میں، اس میں سماعی مؤنث مطلب اہل عرب جن چیزوں کو مذکر کہتے ہو یا مؤنث کہتے ہو، حقیقتاً وہ مذکر مؤنث نہیں ہے، جیسے کرسی، میز، چاند، سورج۔ اب یہ فیمنن اور میسکولن تو نہیں ہے، لیکن چونکہ اہل عرب انہیں کہہ رہے ہیں اس لیے ہمیں بھی کہنا پڑے گا، اسی طرح بولنا پڑے گا۔ تو ایسی چیزیں مذکر زیادہ ہے اور مؤنث کم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارا یہ ٹاپک اس میں دو لیسن میں کور ہو جائے گا، کیونکہ ہم مؤنث کو پہچان لیں گے اور جو مؤنث نہیں ہوگا وہ سب مذکر ہوگا، اس کو مذکر میں ڈال دیں گے۔ تو ایزی، دس از کالڈ، مطلب یہ کہلاتی ہے ایلیمینیشن ٹیکنیک۔ ایلیمینیشن ٹیکنیک میں کیا ہے کہ کم چیزوں کو ہم پڑھ لیتے ہیں، ان کو ہم پہچان لیتے ہیں، اور پھر اگر وہ چیزیں ہمیں اس گروپ کے اندر نظر آ گئی تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ میجورٹی والی چیز۔ اب ہمیں مؤنث کی ساری ٹیسٹ ہم نے کر لیے، ہمیں مؤنث کی کوئی علامت نہیں ملی، کوئی پہچان نہیں ملی، اہل عرب بھی اسے مؤنث نہیں کہتے ہیں، تو پھر ہم اس کو آنکھ بند کر کے کہہ دیں گے کہ یہ مذکر میں ہے۔ فی الحال آپ آنکھ بند کر کے کہیں گی، ورنہ جب آپ ایڈوانس لیول پہ جائیں گی تو پھر آپ اس کے بعد ڈکشنری وغیرہ کنسلٹ کر کے اور پھر آپ اس کو ڈیسائیڈ کر لیں گی کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ یہ سلائیڈ آپ دیکھ رہی ہیں حقیقی مذکر اور مؤنث کی۔ تو وہ مؤنث جس کے مقابل، اب میں اس میں کچھ کینسل کر دوں، میں ایک منٹ پین لے کے آؤں۔ یہ آپ کے پاس جو پی ڈی ایف ہے یا ٹیکسٹ بک آپ نے خریدی ہو، اسی سے میں نے لیا ہے، جس سے آپ جب بعد میں آپ پڑھیں گی، جیسا کہ میں نے کہا کہ زیادہ آپ کو نوٹس بنانے کی یہاں ضرورت نہیں ہے، چیزوں کو ذہن میں یاد رکھیں اور باقی چیزیں کتاب میں۔ وہ مؤنث، تو یہاں ابھی آپ بس دیکھیں، بعد میں اپنی بک میں اس کو کٹ کر لیں گی۔ وہ مؤنث جس کے مقابل کوئی مذکر موجود نہ، موجود ہو، وہ مؤنث جس کے مقابل کوئی مذکر موجود ہو، مثلا امن، ماں، تو اس کے لیے مذکر کیا موجود ہے؟ ابن۔ اسی طرح بنتن، لڑکی، اس کے لیے کیا موجود ہے؟ ولدن۔ اختن، بہن، اور اس کا کاؤنٹر پارٹ یا اس کے لیے مقابل مذکر ورڈ کیا ہے؟ اخن۔ امرأتن، عورت، اور اس کا ہو جائے گا رجلن وغیرہ۔ تو ان سب الفاظ کے لیے کے مقابل ایک مذکر لفظ موجود ہے، اس لیے یہ حقیقی مؤنث کی کیٹیگری میں آئیں گے، اور ان کو پہچاننے کے لیے کسی علامت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ کہ ہمیں اس لفظ کی میننگ پتہ چل جائے۔ جیسے امن، اب امن کی میننگ اگر ہم کو پتہ ہے کہ اس کی میننگ ہے ماں، تو اب ہم کو یہ نہیں جا کے دیکھنا پڑے گا کہ ڈکشنری جا کے دیکھیں امن مؤنث ہوگی کہ نہیں، یا اہل عرب اسے انہیں مؤنث کہتے ہیں کہ نہیں۔ یہ تو یونیورسل ٹروتھ ہے کہ ماں فیمیل ہی ہے، ہر لینگویج میں
माँ फीमेल है, तो हमें फिर आंख बंद करके हम डिसाइड कर लेंगे कि ये मुअन्नस होगी। उम्मुन लफ्ज जो है मुअन्नस होगा। इसी तरह बिंतुन, लड़की, बिंतुन की, अब बिंतुन है, अगर आपको मीनिंग नहीं पता तो हाँ परेशानी की बात है, लेकिन जैसे ही मीनिंग पता चली, बिंतुन की मीनिंग होती है लड़की। लड़की हर लैंग्वेज में, गर्ल हर लैंग्वेज में, मतलब यूनिवर्सल ट्रुथ है जिसको कहें, लैंग्वेज की जरूरत ही नहीं है, कि ये फीमेल है, तो ये फेमिनिन डिसाइड, फीमेल डिसाइड हो जाएगी। तो इसमें जरूरत क्या होती है कि हमें उस लफ्ज के माना पता हो, ये हमारी जरूरत, कि मीनिंग पता हो। अगर हमें मीनिंग पता है तो आराम से हम डिसाइड कर लेंगे, ना हमें डिक्शनरी देखने की जरूरत है, ना हमें ये मालूम करने की जरूरत है कि अहले अरब क्या कहते हैं, क्योंकि वो यूनिवर्सल ट्रुथ है कि ये लफ्ज फेमिनिन ही है। ऐसे अल्फाज को हकीकी मुअन्नस की कैटेगरी में डाला जाता है, हकीकतन वो मुअन्नस है। जैसे आप यहाँ देख रही हैं, मुजक्कर और मुअन्नस, बॉय एंड गर्ल। दूसरी हमारी थी क़यासी मुअन्नस, ये अलामत के जरिए पहचानते हैं। इनको करने से पहले, ये ज्यादातर क़यासी मुअन्नस सिफात के ऊपर है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कुरान और हदीस के लिहाज से। ठीक है, ये कैटेगरी कुरान और हदीस में बहुत, सुभान अल्लाह, बहुत ज्यादा आई है और बहुत आसानी से पहचान ली जाती है, क्योंकि याद ही नहीं करना है हमको, ये तो अलामतों के साथ आती है। ठीक है, ये इनके पास अलामतें हैं, उन्हीं अलामतों से हम पहचान लेते हैं। तो याद रखें कि क़यासी मुअन्नस, आप क़यासी ही याद करेंगी, ठीक है, अलामती नहीं याद करेंगी। तो फर्स्ट हो गई आपकी हकीकी मुअन्नस, सेकंड हो गई क़यासी मुअन्नस, और क़यासी मुअन्नस को आप पहचानते हैं अलामत के जरिए, अलामतों के जरिए, और ये अलामतें हैं गोलता या ताय मरबूता, अलिफ ममदूदा या अलिफ मकसूर, ये अलामतें हैं। इनको देखते हैं अभी थोड़ी देर में। पहले चलें थोड़ा सा उर्दू को देखते हैं कि उर्दू में हम क्या कर रहे हैं। अभी लग रहा होगा कि अब यहाँ पे तो सारे, अब जैसा कि मैंने कहा कि इसमें सिर्फ नाउन नहीं, नाउन भी, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये सब मुजक्कर मुअन्नस की कैटेगरी में आ रहे होंगे। ठीक है, तो हमें परेशानी हो जाती है कि ये तो फिर मुश्किल होगी, लेकिन उर्दू में भी हम इसी तरह कर रहे होते। देखिए, दोनों ही चीजें डेजर्ट में आ रही है, लेकिन मीठा हलवा जो है उसको हम मीठा कहते हैं, और खीर को मीठी कहते हैं। मीठा हलवा, मीठी खीर, है ना। तो इसके हिसाब से हलवा क्या हुआ, मुजक्कर हो गया, और खीर क्या हो गई, मुअन्नस हो गई। हालांकि ये कोई मुजक्कर मुअन्नस नहीं है, लेकिन इनके एडजेक्टिव इस हिसाब से आ रहे हैं जैसे हलवा मुजक्कर हो और खीर मुअन्नस हो। इसी तरह देखिए, अच्छा लड़का और अच्छी लड़की, तो उर्दू में भी हम ऐसे ही करते आए हैं। हमने इनका नाम इस्म के बजाय इनको अलग से हम एडजेक्टिव बोल देते हैं। लड़का को हम नाउन बोल देते हैं और अच्छा को एडजेक्टिव बोल देते हैं। यहाँ आपको पता है कि अच्छा भी इस्म है और लड़का भी इस्म है। ये अलग है कि ये इसमें सिफत है, मतलब ये यहाँ भी बोलते हैं उसको सिफत है, लेकिन कैटेगरी में वो इस्म के है, क्योंकि इस्म के ही सारे रूल ये फॉलो करेंगे, एराब भी फॉलो करेंगे। ये अच्छा और अच्छी जो आपको दिख रहा है, इनकी एराबी हालत भी होगी। ये जिन्स भी फॉलो करेंगे, मतलब ये मैस्कुलिन फेमिनिन बिल्कुल उर्दू की तरह, बल्कि उर्दू से ज्यादा स्ट्रांग है। अभी आप अगली स्लाइड में देखेंगे। यहाँ पे अरबिक में मुजक्कर मुअन्नस का, सिफत का मुजक्कर मुअन्नस होना उर्दू से ज्यादा स्ट्रांग है। और इसी तरह अदद और वुसअत आगे चल के आप देखेंगे, क्योंकि एडजेक्टिव भी इसम है, तो इसम के चारों पहलुओं को वो भी फॉलो करेंगे। अब देखें, अगर इसी लड़के लड़की की सिफत के लिए हम एक दूसरा लफ्ज लेके आए, नेक लड़का नेक लड़की, ऐसे में देखें कि सिफत जो है अब दोनों के लिए ही एक है। यहाँ पे ये नहीं हुआ कि नेका लड़का और नेकी लड़की, ऐसा नहीं हुआ, नेक लड़का नेक लड़की। तो आपने देखा कि उर्दू में सिफत अक्सर फॉलो नहीं भी कर रही होती मुजक्कर मुअन्नस के
क्राइटेरिया को। लेकिन अरबिक में क्या होगा कि ये लड़का जो होगा वो स्वालिहुन होगा और लड़की क्या होगी, स्वालिहतुन होगी। और वो बोलता की अलामत से बहुत आराम से हम पहचान लेंगे कि ये मुअन्नस है। ठीक है, तो उर्दू में अक्सर सिफत नहीं भी फॉलो कर रही होंगी, लेकिन अरबिक में ये हमेशा करेंगी। ये बहुत ही अच्छी बात है और बहुत आसान रहता है फिर हमको कुरान को समझने में और चीजों को। अभी जल्दी एक आयत का तर्जुमा देख रहे थे, उसमें 2 नाउन चल रहे थे, एक जुमले के अंदर 2 नाउन थे और आगे जमायर यूज हो रही थी, बात आगे फिर कोई नाउन नहीं चल रहा था, बस हु और हा से पहचानना पड़ रहा था कि ये हा की जमीर आग को जा रही, तो यहाँ पे ये आग की बात हो रही है, और ये हुम है तो ये इंसानों की बात हो रही है। आगे सिर्फ ये हम बता रहे हैं ना, पूरा बड़ी सी आयत थी और सिर्फ जमायर हम देख देख के पहचान सकते हैं, पूरा तर्जुमा आप सही करते चले जाएंगे। इसी तरह अगर कोई एडजेक्टिव आ रहा है उसमें, तो आप एक चीज मुजक्कर है आपकी सेंटेंस में और एक मुअन्नस है, अब उसमें सिफत आ रही है, बहुत आराम से आप एट द एंड ऑफ द आयत अगर कोई सिफत आ रही है फिर भी आप समझ जाएंगे, क्योंकि ये सिफत मुअन्नस है तो ये मुअन्नस वाले इस्म की सिफत है, और ये सिफत अगर मुजक्कर है तो ये उस मुजक्कर वाले इस्म की सिफत है। तो याद रखें, जिसका टॉपिक है बहुत छोटा लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट कुरान को अच्छी तरह और सही समझने के लिए। तो इसकी जितनी भी, जैसे आपने गैर मुनसरिफ की याद की थी, उसी तरह अलामतें, और आज कुछ हम पॉइंट्स लेंगे हम लोग समाई मुअन्नस की, तो वो भी इंशाल्लाह इसी हफ्ते पूरी क्लास याद करके अगले हफ्ते सुना लेंगे। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि ये टॉपिक देखने में छोटा है, लगने में आसान है और है भी बहुत आसान, लग भी आसान रहा और है भी बहुत आसान, लेकिन ऐसा नहीं है कि आसान है तो हम इसको इम्पोर्टेंस ना दें। ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कुरान को सही समझने के लिए, क्योंकि कुरान में बार बार वो चीजें, बार बार वो अस्मा नहीं रिपीट हो रहे होते हैं, उनकी अलामतों से हम पहचान रहे होते हैं कि ये वर्ड जो है किस वर्ड के लिए आ रहा है। अगर आप ये चीज सही नहीं समझेंगी तो गलत वर्ड पे आप वो सिफत यूज कर रही होंगी और मीनिंग एकदम उलट पलट हो रहा होगा। तो जब भी कोई चीज सीखें यहाँ पे पुरानी ग्रामर में, अरबिक ग्रामर में, क्योंकि हम तो लेके ही चल रहे हैं इस क्लास को, ट्यूसडे वाली क्लास को, कि आपको कुरान और हदीस सही समझ में आए। तो इस क्लास को इसीलिए बहुत सीरियसली हम लोग लेते हैं, बहुत सीरियसली पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं कि यहाँ पे जो भी चीज पढ़ाई जाए वो उसी हफ्ते आप जरूर जरूर याद कर लें, छोड़े नहीं। तो ये हो गया हमारा उर्दू में। आपने देखा कि उर्दू में सिफत नाउन से उतना मैच नहीं भी करती। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, हरा धागा हरी डोर, है ना। धागा क्या हो गया, मुजक्कर, और डोर क्या हो गई, मुअन्नस, समाई मुअन्नस। क्यों? क्योंकि उर्दू, अहले उर्दू इसी तरह से बोलते आए हैं, धागा को वो हरा कहते हैं, डोर को वो हरी कहते हैं। तो कोई भी इंसान जो उर्दू सीखेगा उसे इसी तरह बोलना होगा, उसको धागा को मैस्कुलिन ही लेना होगा और डोर को फेमिनिन लेना होगा। लेकिन अगर इसी हरा को हम लाल से बदल दें, अब देखें, लाल धागा लाल डोर, तो कहने का मतलब है कि उर्दू में है तो मैस्कुलिन फेमिनिन सिफत चलती है, लेकिन अक्सर नहीं भी चलती। वेयर एज इन अरेबिक ऐसा नहीं होगा, हरा हरी भी होगा और वहां लाल लाली भी होगा, और उसी को हम लोग देखेंगे। फिर ये चीज देखें आप, एक और ये सेंटेंस देखें और मैं बताऊंगी कि मैं ये सेंटेंस क्यों लेके आई। सब लोग इसको पढ़ ले, माइक सबके म्यूट है। सूरज डूब गई, बहुत अजीब सा लगा सुन के कि सूरज तो डूबता है, यहाँ सूरज डूब गई। इसी तरह दीवार गिर गया, ये भी गलत लिखा हुआ है, दीवार तो गिरती है, गिरता नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि उर्दू में सूरज मैस्कुलिन है, मुजक्कर है, जबकि दीवार क्या है, मुअन्नस है। लेकिन अरबिक में ये जो सेंटेंस मैंने लिखा है, ये अरबिक जुमले का तर्जुमा किया हुआ है, अरबिक के ही हिसाब से किया है। इसी वजह से आप कुरान में देखती हैं कि वहां पे जमीर फेमिनिन की यूज हो रही है,
لیکن ترجمہ میسکولین کا کرنا پڑتا ہے کیونکہ اردو میں وہ چیز میسکولین ٹریٹ ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس سے بھی آپ کبھی کنفیوز نہیں ہوں گی کہ یہاں پہ یہ تو ہا کی ضمیر ہے لیکن ترجمے میں تو یہ ہو کی طرح سے کر رہے ہیں, کیونکہ اردو میں وہ چیز میسکولین ہے تو جو عربک میں فیمنن تھی اس کا ترجمہ پھر اسی طرح کرتے, ورنہ جب اردو ٹرانسلیشن جو پڑھے گا اس کے کان کو اچھا نہیں لگے گا. وہ اس نے بچپن سے کبھی ایسا سنا ہی نہیں ہے کہ سورج ڈوب گئی, سورج نکلی مشرق سے, الحمدللہ ٹھیک بولا, یا سورج مغرب میں ڈوب گئی. اگر ترجمہ نیچے اس طرح کر دیا جائے تو اردو بولنے والوں کو اچھا نہیں لگے گا. تو اس لیے ترجمہ اسی کو کہہ دیتے ہیں پھر با محاورہ ترجمہ. ایگزیکٹ ترجمہ جو کریں گے تو وہ تو اسی طرح کریں گے سورج ڈوب گئی, لیکن با محاورہ کہ پھر اردو کے والوں کے کان کو بھی ٹھیک لگے اور ان کی بات صحیح سمجھ میں آئے. تو اس سلائیڈ سے میں یہ بات آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو چیز اردو میں مذکر ہو وہ عربک میں بھی مذکر ہو, یا جو چیز اردو میں مؤنث ٹریٹ ہو رہی ہو وہ چیز عربک میں بھی مؤنث ٹریٹ کی جائے. عربک کے اپنے الگ ہے, اس کو ہمیں پہچاننا ہوگا. اب دیکھا تھا ہم لوگوں نے لاسٹ کلاس میں یہ کیا تھا اور آج اس کو ایک بار پھر دیکھ لیتے ہیں کہ مؤنث, اور یہ قیاسی مؤنث اسے کہیں گے, اور قیاسی مؤنث کو قیاس مطلب کہتے ہیں گمان کرنا, انگلش میں کہیں گے گیس, ہے نا, لکھ دوں یہاں گیس. اب گیس کیسے کریں گے, ایک بلائنڈ گیس نہیں ہے یہاں پہ, سبحان اللہ, یہاں پہ گیس کیسے کر رہے ہیں ان کے آخر کی علامتوں سے. یہاں ہم کو گولتا نظر آ گئی, جب گولتا نظر آئی غرفتن, اور یہ آپ تھرسڈے والی کلاس میں تو ماشاءاللہ بہت آپ کو پریکٹس ملی ہوئی ہے. یہی وجہ رہی کہ اس بیچ میں اس کتاب کو ساتھ لے کے چل رہی ہوں. وہاں میں دیکھتی ہوں کہ وہاں آپ لوگ بہت کمفرٹیبل ہیں اور بہت آسانی سے بہت کچھ سیکھ رہے ہیں. اس کلاس سے کہا, اگر میں کہوں کہ اس کلاس میں آپ بہت آگے ہیں تو غلط نہیں ہوگا. یہاں دیکھیے اب ہم بڑھا رہے ہیں آپ کو کہ گولتا مذکر مؤنث ہے, اور وہاں لیسن 1 میں ہی ہم لوگوں نے کر لیا تھا. تو غرفتن یہ گولتا سے پہچان لیا گیا کہ کمرہ, اب کمرہ تو ایکچولی نہ میسکولین نہ فیمنن ہے, وہ تو مذکر مؤنث والی چیز نہیں ہے, لیکن اہل عرب غرفتن کو فیمنن ٹریٹ کرتے ہیں. اور ہمارے علماء نے یہ پوری لسٹ بنائی اور دیکھی, جو علامتوں کے ساتھ ہم پہچان سکتے تھے ان کو قیاسی مؤنث میں ڈال دیا. تو یہ گولتا, انہوں نے دیکھا کہ گولتا سے اینڈ ہونے والے 99% الفاظ فیمنن ہیں, تو اس وجہ سے یہ فیمنن ہو گیا. اور جو میسکولن ہے وہ چند ہے, جیسے علامہ, خلیفہ, خلیفتن, ہے نا. آپ دیکھیے گا اس میں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 30 کے بعد خلیفہ, جہاں پہ آدم علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے, تو وہاں خلیفہ یہ جو ہے گولتا سے اینڈ ہو رہا ہے لیکن مذکر ہے, وہ ایکسیپشن ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح علامہ, بہت بڑے عالم کو علامہ اقبال کہتے ہیں نا, تو اقبال کوئی مؤنث تو نہیں ہے, علامہ اقبال. تو یہ علامہ یہ بھی ورڈ گولتا سے اینڈ ہو رہا ہے. علامتن وہ ہا میں چینج ہو جاتا ہے جب وقت کرتے ہیں تو, لیکن یہ بھی مذکر ہے. ایسے بس چند 5 یا 6 الفاظ ہیں ہم لوگ کے لیول پر, تو صرف 4-5 الفاظ ایکسیپشن کی طرح نکل گئے. باقی جو بھی آپ کو نظر آ رہا ہے آپ اس کو گیس کر لیں گی, قیاس کر لیں گی کہ وہ مؤنث ہوگا گولتا سے. دوسری علامت آپ کو بتائی گئی تھی ممدودہ کی, الف ممدودہ. اگر کوئی چیز الف حمزہ سے اینڈ ہو رہی ہے, دونوں آنسر آپ کے صحیح ہوں گے. آپ چاہیں تو الف ممدودہ کہیں, چاہے تو الف حمزہ کہیں. اگر کوئی چیز الف حمزہ سے اینڈ ہو رہی ہے اور وہ اس کی کنڈیشن بھی میں نے بتائی تھی کہ وہ کلر یا ڈیفیکٹ میں آتا ہو. ٹھیک ہے, پہلے آپ کیا دیکھیں گی کہ الف ممدودہ سے اینڈ ہو رہی ہے, الف حمزہ ہے. اب آپ اس کی میننگ پہ جائیں گی اور دیکھیں گی کیا وہ کلر یا ڈیفیکٹ ہے. اگر کلر یا ڈیفیکٹ ہے پھر تو کنفرم ہے کہ وہ مؤنث ہے. پھر اسی طرح یہ اگلا دیکھیں بک ماؤ, یہ کلر کا ہو گیا,
कलर कहते हैं अरबिक में अलवान, थोड़ा थोड़ा वर्ड ये सुनती चले, आपको याद ना भी करना हो। अलवान प्लूरल है लॉन का, लॉन कहते हैं कलर को सिंगुलर, और ये है प्लूरल। तो अलवान और ऐब तो उर्दू में भी बोलते हैं, और उयूब, डिफेक्ट पहले मैं इंग्लिश में लिख रही हूँ तो इंग्लिश लिख दूं पहले, डिफेक्ट और उयूब। तो जब आप अलिफ ममदूदा की वो देखेंगी, अलामत देखेंगी, तो फिर आपको साथ में उसके फौरन बाद ये चेक करना होगा कि क्या ये अल्फाज कलर्स में आते हैं या डिफेक्ट में आते हैं। अब सफराऊ क्या होगा, देखिए असफर, असफर होगा हरा, और सफराऊ होगा हरी, जैसे अभी आप उर्दू में हरा धागा और हरी डोर कर रहे थे, है ना। तो अगर इमेजिन करें कि ये इसी तरह से अरबिक में भी है, तो यहाँ पे आएगा असफर, और यहाँ पे डोर के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ आप असफर नहीं लिख सकती क्योंकि डोर तो अगर मुअन्नस है, तो यहाँ आपको लिखना पड़ेगा सफराऊ। ठीक है, सफराऊ तो येलो को कहते हैं, अगर हरा है तो अखदर और खदराऊ होगा। ठीक है, तो हरा धागा, इसके लिए एडजेक्टिव यूज होगा अखदर, और हरी डोर के लिए हरी की जगह पे क्या लफ्ज इस्तेमाल होगा, खदराऊ। और ये देखे आऊ, ये अलिफ ममदूदा की आवाज आ रही है आपको, तो इससे पता चला कि ये वो है। इसी तरह अब कम ये हो जाएगा गूंगा, अगर कोई आदमी गूंगा है, और बकमाऊ अगर कोई औरत गूंगी है और बताना है कि ये औरत गूंगी है, तो बकमाऊ का अल्फाज का लफ्ज इस्तेमाल करना होगा। तो याद रखें कि अलिफ ममदूदा के साथ जैसे ही आप अलिफ ममदूदा कहें और कहें मुअन्नस की अलामत है अलिफ ममदूदा, तो आपके जहन में या तो कलर्स एंड डिफेक्ट्स आ जाए, या फिर अलवान एंड उयूब आ जाए। अरबिक में अलवान एंड उयूब, और इंग्लिश में कलर्स एंड डिफेक्ट्स। अभी चूंकि हमारी एलिमेंट्री क्लास है, तो हम इंग्लिश में भी चीजों को याद करेंगे तो चलेगा, कोई मसला नहीं है। उर्दू में भी याद कर लें, उर्दू में रंग और उयूब तो करना ही पड़ेगा, यही है ना। मकसद हमारा ये है कि हम सही समझे, है ना, आप सही समझे, और जो आप समझे सही तो वो हमको बताएं तो मुझे भी सही समझ में आ जाए। और जब एडवांस लेवल पे चलेंगे, जब ये हमारा साल खत्म होगा, थोड़ा और एडवांस पे चलेंगे, तब फिर हम अरबिक टर्म्स पे ही स्टिक करेंगे इंशाल्लाह ताला। फिर था अलिफ मकसूरा की अलामत। अलिफ मकसूरा की अलामत ये है सुपरलेटिव डिग्री के लिए, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख दूंगी, ये अलिफ मकसूरा है ना, सुपरलेटिव, आप देख रही ना, सबसे बड़ी। कलर एंड डिफेक्ट इनमें क्या फर्क है? किसी का कोई सवाल है क्या? जी मैम, मैं पूछना चाह रही थी, ये डिफेक्ट, कलर का तो समझ आ रहा है अलवान, ये डिफेक्ट मीन्स क्या है? डिफेक्ट गूंगा, कोई औरत गूंगी है तो उसके अंदर ये कमी है कि नहीं, डिफेक्ट है कि नहीं, जी जी, है ना। तो ये लेकिन यहाँ पर डिफेक्ट से क्या मतलब, आप डिफेक्ट को किस तरह लाएंगे, कुछ समझ नहीं आ रही। आपको ऐप समझ में आता है, ऐप? हाँ जी, ऐप तो समझ में आता है, अयूब के लिए ये आएगा, ये हमजा एंड में बकमा। उयूब के लिए आएगा अगर वो ऐप किसी औरत के अंदर मौजूद है, तो ना सिर्फ औरत बल्कि किसी फेमिनिन चीज के अंदर मौजूद है, ठीक है, तब ये अलिफ अच्छा ममदूदा आएगा। अगर वो ऐप, अच्छा, वो लिखो ऐप भी पूरा, होगा ठीक और वो किसी औरत के अंदर होगा, जैसा कि मैंने बकमाऊ ठीक का मतलब होगा गूंगी, यहाँ देखिए लिखा है आगे गूंगी, ये बकमाऊ ठीक। गूंगा नहीं हो सकता, ठीक है, गूंगा के लिए अच्छा, उयूब, उयूब के लिए भी अलिफ मकसूरा आएगा, और लेकिन वो मुअन्नस हो, और कलर भी मुअन्नस हो तो उसके लिए अलिफ मकसूरा है। अलिफ ठीक, मकसूरा तो नहीं, अलिफ ममदूदा है ये भाई। सॉरी सॉरी, ठीक ठीक है, अलिफ ममदूदा, जी हाँ, ठीक अलिफ ममदूदा कलर्स और डिफेक्ट्स दोनों के लिए आता है, ठीक है। ठीक। तो मैंने ये कहा कि जैसे ही आप अलिफ ममदूदा या अलिफ हमजा
جب یا سیکنڈ والی علامت الف حمزہ کی ہے تو فوراً اس کے بعد آپ چیک کریں گی، اس لیے کہ آگے میں بتاؤں گی کہ اب اگر سماعن ہے تو یہ بھی ہو گیا الف ممدودہ، سماعن بھی تو الف ممدودہ ہے، یہ ہے جی فیمنن، جی لیکن یہ سماعی مؤنث، یہ قیاسی نہیں ہے، یہ کیونکہ یہ ڈیفیکٹ نہیں ہے، سماعن آسمان، یہ تو نہ کلر ہے نہ ڈیفیکٹ ہے، تو یہ ہمارا قیاسی سمائی، مؤنث میں نہیں آئے گا، اچھا یہ قیاسی مؤنث میں نہیں آئے گا، حالانکہ الف ممدودہ ہے یہاں پہ۔ تو ہمارا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صرف الف ممدودہ یہ ڈیسائیڈ نہیں کرے گا کہ وہ قیاسی مؤنث ہوگا، اس کے آگے ہم چیک کریں گے کیا وہ کلر ہے، کیا وہ ڈیفیکٹ ہے، اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہے ڈیفینیٹلی وہ پھر آپ کا قیاسی مؤنث ہوگا۔ لیکن اس طرح کے کوئی الفاظ ہے سما ان یا ما ان، پانی ہے ما ان، وہ بھی تو الف ممدودہ آ رہا ہے جی جی لیکن وہ قیاسی مؤنث کی کیٹیگری میں نہیں جائے گا، کیونکہ اس نے فرسٹ کنڈیشن تو فلفل کی، الف ممدودہ کی کنڈیشن فلفل کی، لیکن سیکنڈ کنڈیشن جو تھی پارٹ بی کلرز اینڈ ڈیفیکٹس کی، ما ان نے یا سما ان نے، پانی نے اور آسمان نے یہ کلر اور ڈیفیکٹ کی کنڈیشن پوری نہیں کی، اس لیے سما ان اور ما ان کو ہم قیاسی مؤنث کی کیٹیگری میں نہیں ڈالیں گے، ہو سکتا ہے کہ سمائی ہو جائے آگے جا کے، لیکن قیاسی مؤنث میں دو شرطیں ہیں الف ممدودہ کی کہ وہ کلرز ہوں اور ڈیفیکٹس بھی ڈیفیکٹس ہوں ہونے چاہیے، اور مونس بھی ہوں، ٹھیک ٹھیک ہے، اگر نہیں مؤنث ٹھیک بھی وہ نہیں، ٹھیک اگر وہ جزاک اللہ، مؤنث ہوگا تب، اگر وہ جی مؤنث ہے ہی تو آپ پھر ڈھونڈنے کی ضرورت ہی کیا ہے، آپ تو تلاشی کر رہی ہیں کہ کیا یہ مؤنث ہے، تو اگر الف ممدودہ بھی ہے اور اس کے ساتھ پھر وہ کلر اینڈ ڈیفیکٹس کی بھی کنڈیشن اس نے فلفل کر دی، ناؤ اٹ از کنفرمڈ کہ یہ مؤنث ہے، ٹھیک ہے، یہ گونگا نہیں قیاسی ہو سکتا، مونس، یہ گونگی ہے، یہ پیلا نہیں ہو سکتا، یہ پیلی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں، ٹھیک الف ٹھیک مقصورہ، جزاک اللہ، الف مقصورہ یہ علامت ہوتی سپرلیٹو ڈگری کی، جیسے کسی چیز کے لیے، کسی کے لیے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، لیکن کسی عورت کے لیے جب سب سے بڑی کہنا ہے یا کسی بھی فیمنین چیز کے لیے تو پھر کبرا کا لفظ استعمال ہوگا، تو یہ سپر، آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ الف مقصورہ ہو، پھر آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ وہ سپرلیٹو ڈگری کی بھی بات ہو رہی ہو، میننگ میں اس کے سب سے بھی آ رہا ہو، سب سے بڑی، تو یہ چیز اس طرح سے آپ ڈیسائیڈ کریں گے کہ اب یہ چیز فیمنن ایڈجیکٹو ہے، یہ ایڈجیکٹو فیمنن ہے، کسی فیمیل کے لیے یہ بات ہو رہی ہے کبرا، اگر میل کے لیے بات ہو رہی ہوتی تو اکبر ہو رہی ہوتی، اسی طرح اگر کوئی میل ہے جیسے عمل، عمل چلتے ہیں پلین سلائیڈ لے لیتے ہیں، عمل، اب ابھی میں بتا دوں کیونکہ اب ٹیسٹ کریں گے ہم سارے اس میں، تو یہ فیمیل نہیں نکلا تو میل ہے، تو اسی لیے احسن عمل کا ورڈ استعمال کرتے ہیں، احسن اعمال، کیوں؟ کیونکہ احسن، اب دیکھیں میں نے اس کو احسن نہیں لگایا، جن لوگوں کی ریویژن چل رہی ہے وہ ویکنڈ میں بیٹھ کے کبھی پرانے نوٹس اور پرانے پی ڈی ایف دیکھ لیتے ہیں، وہ تو احسن کہیں گے، ورنہ وہ اسے عمل کے بعد احسن کر دیں گے، یہ افعلو کے وزن پر ہے تو یہ غیر منصرف اسم ہے، تو یہ کبھی تنوین کے ساتھ نہیں آئے گا، تو احسن عمل، احسن عمل ہوگا، لیکن اگر کوئی لڑکی خوبصورت ہے تو اب اس کو احسن نہیں کہیں گے، اب اسے کہیں گے حسنا، ٹھیک ہے، اور یہ ہو گیا الف مقصورہ، اور چونکہ یہ سب سے خوبصورت، یہاں کیا تھا؟ سب سے اچھا عمل، احسن عمل کس کو کہتے ہیں؟ سب سے اچھا عمل، اور یہ حسنا اگر کسی لڑکی کے بارے میں ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ لڑکی خوبصورت ہے
تو بہت سب سے خوبصورت، حسنا سب سے خوبصورت. تو یہ سپرلیٹو ڈگری کی بات ہوتی ہے جب الف مقصورہ اینڈ میں کسی کے ہو، تو وہ تھرڈ کیٹیگری آف علامت ہمیں یہاں سے ملتی ہے الف مقصورہ کی، اور یہ ہوتی ہے سپرلیٹو ڈگری کے لیے. جیسے کبرا، حسنا، یہ سب ایسے لکھے جاتے ہیں چھوٹی سی الف کے ساتھ اور اس کے بعد اس یا کے ساتھ، گول والی یا کے ساتھ. تو یہ ہو گئے آپ کے 3 علامتیں، اور اس کو یہاں پہ دیکھ لیں کس طرح سے کامن ایڈجیکٹیوز. یہ دیکھیں عام صفت جو ہے، تو اسی لیے زیادہ تر یہ گولتا والی صفت قرآن میں آئی. یہ بہت کامن ہے یہ والی صفت، ٹھیک ہے، گولتا کے ساتھ. زیادہ کامن ایڈجیکٹیوز میٹھا، میٹھی، اور اس طرح کے ساری چیزیں جو ہے، نیک، جھوٹا، جھوٹی، ہے نا، یہ ساری صفتیں جو ہیں وہ گولتا کو ایڈ کرنے سے بن جاتی ہیں. ایک بار شاید پہلے بتا چکے ہیں لیکن ایک بار بتا دیں کہ حلون، یہ کوئی میٹ، جیسے میٹھا حلوہ، اگر عربک میں بھی مان لیجیے، امیجن کیجیے کہ عربک میں بھی حلوہ اگر مذکر ہے، ٹھیک ہے، تو حلون اگر حلوہ میٹھا ہے تو ہمیں اس کی جگہ جب ایڈجیکٹیو لے کے آنا ہوگا تو حلون لائیں گے. لیکن اگر سپوز کریں کھیر عربک میں بھی مؤنث ہے تو اس کے لیے اب ہمیں کیا لانا پڑے گا؟ اگر ہم کہتے ہیں میٹھی کھیر تو ہمیں حلوتن لانا ہوگا. اور یہ مائک میوٹ رکھیں پلیز. اور یہ حلون سے ہی حلوتن بن جاتا ہے. اسی سے ہی یہ فیمیل جو کامن صفت ہوتی ہیں وہ انہی سے بن جاتی. بنتی کیسے ہیں کہ یہ تنوین، آپ کو پتا ہے کہ تنوین ہمیشہ کسی لفظ کے آخر میں آتی. اب چونکہ یہاں پہ ہمیں اس کو فیمیل بنانے کے لیے، فیمیل صفت بنانے کے لیے تائے مربوطہ ایڈ کرنا تھا، تو اب یہ واو لاسٹ تو نہیں رہ گیا، اب تو تا لاسٹ رہ گیا. تو اب تنوین کو یہاں سے ہٹنا پڑے گا، تنوین کو یہاں سے ہٹنا پڑے گا. کیوں؟ کیونکہ حلوتن میں واو جو ہے وہ اب لاسٹ حرف نہیں رہ گیا، اور تنوین کی یہ کنڈیشن ہے کہ وہ کبھی بیچ میں آ ہی نہیں سکتی، اسے اینڈ پہ ہی آنا ہے. اس لیے ہمیں مجبوراً یہاں سے تنوین ہٹانی پڑی. اور میں نے لاسٹ کلاس میں آپ کو بتایا تھا اور آپ کو کہا تھا کہ آپ قرآن میں غور بھی کریں گی کہ گول تا سے پہلے ہمیشہ زبر آتی ہے. تو آپ یہاں زبر لگا دیں، ہے نا، آپ زبر لگائیں گی. یہ نہیں کہ پیش تنوین ہٹائی ہے تو چلے پیش لگا دیں، نہیں، گول تا سے پہلے ہمیشہ زبر لگے. اور یہ ایک انٹرسٹنگ فیکٹ ہے عربک لینگویج کا کہ گول تا سے پہلے ہمیشہ زبر دکھائی دے. آپ سے میں نے کہا تھا چلے آج آپ کو ہوم ورک ہی دے دیتے ہیں، ایسے تو مجھے پتا نہیں چلتا. اور انسان کا کیا ہے نا کہ ہمارے روٹ لیٹر کی میننگ میں ہی نون سین یا ہے، ہم بھول جاتے ہیں. تو کچھ لوگوں کو یاد رہ جاتا ہوگا، کچھ لوگ بھول جاتے ہوں گے. اب قرآن سے آپ 5 ایسے الفاظ نکالیں گی جو گولتا سے اینڈ ہو رہا ہے اور اس کو بھیجیں گی. آپ ریڈی کر کے رکھیں اپنے پاس. میں 1 گھنٹے کے لیے گروپ اوپن کروں گی. میں ایسا بنا لیتی ہوں کہ 1 گھنٹے کا ٹائم لیتے ہیں اس وقت، یا اوپن رکھتے ہیں بک. ماشاءاللہ آپ سب بہت سمجھدار اور بہت اچھی بچیاں ہیں، کوئی بھی وہاں ایکسٹرا کچھ بھیجتا نہیں. اکثر لوگ اسی لیے گروپ کلوز رکھتے ہیں کہ پھر وہاں پہ جزاک اللہ اور کسی نے کوئی اچھی سی پوسٹ دیکھی اور لگا کہ اس کو شیئر کر دیں تو شاید صدقہ جاریہ اتنا ملے گا کہ ہم جنت ہی پہنچ جائیں گے. تو پھر وہ شیئر کیے بنا رہا نہیں جاتا، تو وہ کر دیتے ہیں شیئر. لیکن ہمارے پاس ایسی کوئی لڑکی یہاں پہ الحمدللہ نہیں ہے. تو میں تو سوچ رہی تھی کہ میں گروپ اوپن ہی رکھوں، تو کوئی پرابلم ایسی نہیں ہے یہاں. تو گروپ جب اوپن ہو تو آپ اپنے وہ 5 الفاظ جو آپ ڈھونڈ کے رکھیں گے اس سے، کس سے؟ قرآن سے. تو وہ 5 الفاظ انشاءاللہ تعالی بہت اچھی سی ہینڈ رائٹنگ میں شیئر کیجیے گا. تو آپ دیکھیں گے کہ ہمیشہ گولتا سے پہلے زبر ہی آ رہی ہوگی. اور پھر وہ تنوین آپ نے جو ہٹائی تھی وہ یہاں لگا دیں کیونکہ آخری حرف اب گولتا ہے. تو آپ کا لفظ بن گیا میٹھا تھا حلون، میٹھی ہو گئی حلوتن. اسی طرح
ایک اور لفظ لے لیتے ہیں. صالح. اب یہ ہو جائے گا صالح اور ہا کے بعد گولتا ایڈ کر دیا. اب گولتا سے پہلے ہمیں زبر لگانی ہوگی اور تنوین یہاں آ جائے گی صالحۃ. بہت آسان ہے بنانا اس طرح، ہے نا. اسی طرح صائمن سے صائمتن. اب ہم لوگ جو نام بولتے ہیں نا، طاہرہ بولتے ہیں، اور جیسے ہماری کلاس میں صائمہ ہے، تو وہ چونکہ گول تک کو سائلنٹ کیا تو وہ تنوین بھی ہٹا دیتے ہیں اور یہ دو نقطے بھی ہٹا کے وہ ہا کی ساؤنڈ کرتے ہیں. اور سبحان اللہ جب ہم بولتے ہیں تو وہ ہم تجوید کی کلاس میں تو وہ ہا مشکل سے نکال لیتے ہیں، لیکن ایسے عام بول چال میں پھر نکالتے نہیں ہیں، تو پھر وہ صائمہ ہی رہ جاتا ہے. صائمہ یہاں کی آواز نہیں نکالتے. تو یہ ساری صفت ہے، ٹھیک ہے. صائمن روزہ رکھنے والا اور صائمتن روزہ رکھنے والی. تو اس طرح سے یہ گولتا سے یہ جو ہے میل کی صفت ہو گئی اور یہ فیمیل کی صفت ہو گئی. تو آپ کا جو یہ ریڈ سرکل، چونکہ ہم مؤنث کو پہچان رہے ہیں نا، تو آپ کا کام ریڈ سرکل والی چیز کو یاد رکھنا ہے کہ تائے مربوطہ. وہ تو یہاں دکھایا گیا کہ میٹھا اور میٹھی کی ڈفرنس دکھانے کے لیے میں نے یہ لے کے آئی کہ اوپر سلائڈ اسی طرح کی میں آپ لوگوں کے لیے لائی تھی. اگر صرف یہاں پہ یہ لکھ دیتے غلوتن میٹھی تو وہی کافی تھا. تو یہ گولتا، ٹھیک ہے، گولتا بولیں گے بھی اور یہ ایسے لکھی گئی ہے. پھر ایڈجیکٹیوز، وہ ایڈجیکٹیوز جو کلرز اینڈ ڈیفیکٹس بھی ہوں اور الف حمزہ پہ ختم بھی ہو رہے ہوں، الف ممدودہ پہ بھی ختم ہو رہے ہوں، وہ فیمنن ہوں گی. یہ فیمنن. دیکھیں ڈیفیکٹ کلر یہ بھی ہے، اخضر بھی کلر ہے، لیکن اس نے ایک کنڈیشن پوری کی، کلر تو ہے لیکن الف ممدودہ نہیں ہے، تو یہ میل کی کیٹیگری میں چلا گیا. کیوں؟ کیونکہ اس نے فیمیل کی کیٹیگری میں فٹ نہیں ہوا. جیسے ہی کوئی چیز فیمیل کی کیٹیگری میں فٹ نہیں ہوئی اسے ہم میل کی کیٹیگری میں پش کر دیں گے. تو فیمیل کی کیٹیگری کے لیے آپ کو دو کیا چیز چاہیے کہ وہ الف ممدودہ بھی ہو اور وہ الوان اور عیوب بھی ہو. اور یہ الوان اور عیوب بھی آپ کو پتہ صفت ہے. کلر کیا ہوتا ہے؟ ہرا ہری ایڈجیکٹیو ہی تو ہوتا ہے. اسی طرح کسی کے اندر کوئی کمی ہے تو وہ بھی ایڈجیکٹیو ہے. گونگا، گونگی، یہ سارے ڈم، ڈیف، یہ ایڈجیکٹیو میں ہی آتے ہیں. تو یہ سب صفت ہی چل رہی ہیں. تو یہ دیکھیں آپ، قیاسی مؤنث جو ہے وہ صفات ہی ہے، اور قرآن کے اسما کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ صفات لے جاتے ہیں. تو یہ تینوں پوائنٹس بہت بہت امپورٹنٹ ہیں. پھر اس کے بعد الف مقصورہ، یہ سپرلیٹو ڈگری ہے. اس کی ایک شرط کیا ہے کہ الف مقصورہ آپ دیکھ لیں. اس کے بعد چیک کریں کہ کیا یہ اس میں تفضیل ہے. اس میں تفضیل فضیلت سے آپ یاد کر سکتی ہیں. تھوڑا سا مشکل لگے گا یہ عربک ورڈ ابھی، لیکن فضیلت، فضل ورڈ تو اردو میں بولتے ہیں نا، تو اس سے آپ یاد بھی کر سکتی ہیں اس میں تفضیل. ورنہ جیسا کہ میں نے کہا میری کلاس میں کوئی ایسی لمیٹیشن نہیں ہے، آپ انگلش میں، اردو میں، کسی بھی لینگویج میں بول سکتی ہیں سپرلیٹو ڈگری. اگر اس کو چیک کیا کرنا ہوگا کہ سپرلیٹو ڈگری بھی ہو، ورنہ عیسیٰ، موسیٰ، ایسے بہت سارے الفاظ بھی ہیں اور بھی بہت سارے صفات بھی ہوں گی. تو صفت بھی ہونی چاہیے اور الف مقصورہ بھی ہونا چاہیے. اور صفت میں بھی کون سی صفت ہونی چاہیے؟ اس میں تفضیل کی. جیسے کہ میں نے کہا اکبر، اگر یہ فیمنن کے لیے ہمیں یہ صفت استعمال کرنی ہوئی تو اب وہ اکبر نہیں یوز ہو سکتی، اس کو بننا پڑے گا کبرا. اسی طرح ہم نے دوسرا اگزامپل دیا تھا احسن، اور اس کے لیے اگر کسی فیمیل کے لیے احسن والی صفت چاہیے تو اسے بننا پڑے گا حسنا. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گئی ہماری تین. اور اب یہ میں ایک بار یہاں پڑھوں گی اور یہ ہے آپ کا ہوم ورک. ہوم ورک کی پوری یہی ہے، پوری پی ڈی ایف ہی ہے آپ کا ہوم ورک، کہ بہت اچھی طرح اس کو یاد کر لیجیے گا. کیونکہ اگلی کلاس میں ہم لوگ یہ جیسا کہ اعراب میں کیا تھا، ہم نے کوئز رکھ لیا تھا. تو کوئز آپ کیسے سولو کریں گی؟ جیسے کہ مان لیجیے میں نے وہاں پوچھا خمرن، تو پھر اگر آپ نے اس کو بہت اچھی طرح یاد کیا ہوگا
तभी इंस्टेंटली आप बता देंगे कि खमरुन मुअन्नस है। क्यों? क्योंकि ये मशरूब में आता है, ये शराब का नाम है। तो इस वजह से ये आपको वजह भी बतानी होगी कि आपने कैसे डिसाइड किया। इस मुअन्नस को अब 2 कैटेगरी हमारी खत्म हुई, और थर्ड कैटेगरी क्या है? वो सारी चीजें जो कि एक्चुअली मुज़क्कर या मुअन्नस नहीं है, उसके अंदर कोई अलामत भी नहीं पाई जा रही है, यानी कयास भी नहीं कर सकते, लेकिन अहले अरब उन्हें बोल रहे हैं। बिल्कुल कुर्सी मेज वाली बात है ना। कुर्सी टूटी हुई है और ब्लैक बोर्ड नीला है, या इस तरह से हम बोलते हैं, है ना, ब्लैक बोर्ड तो काला होगा। तो इस तरह से जो हम बोलते हैं ऐसी चीजें जो एक्चुअली न्यूटर जेंडर है, लेकिन चूंकि अरेबिक में न्यूटर जेंडर एग्जिस्ट ही नहीं करता, हर चीज मुजक्कर या मुअन्नस है, ऐसे में आप देखें, सुभान अल्लाह, चंद ही कैटेगरी हैं, आपको टोटल 5 आपके सिलेबस में है, और एडवांस लेवल में जाके 8-9 हो जाए, इससे ज्यादा नहीं। तो याद, बस इतनी चीजें आप याद करेंगे, और बहुत कॉमन एग्जाम्पल की असल में ये चीजें आपको, जैसा कि मैं बार बार बताती हूँ, कि आपको लिखना कुछ नहीं है, कुरान और लिखा हुआ है, वहां कुछ भी नहीं किसी को करना, हदीस लिखी हुई है वहां, कोई तो लिखना नहीं है, समझना है। अगर ये बात आपको ना बताई जाए तो आप सोचेंगे ये हा की जमीर क्यों आ रही है नारून के साथ, नार ये आग के साथ ये हाहा क्यों आ रही है, ये फेमिनिन चीजें क्यों आ रही हैं, वो यहाँ से पता चल जाएगा, क्योंकि आग के सारे नाम जो हैं वो फेमिनिन होते हैं। तो इसलिए जहां कहीं भी आप देखेंगी तो फिर जमीर और आगे सारी सिफत और सारी चीज, इसीलिए देखें हुतमा आया है ना, हुतमा जहन्नम की एक जगह का नाम है। तो हुतमा उस सूरह में एक सिफत नारुल्लाही करके अल्लाह ताला ने आगे बताया कि हुतमा क्या है, तो वो गोलता आ रही है वहां पे, क्योंकि जहन्नम की बात हो रही है, आग के बारे में हो रही है। तो चीजें ये आपको याद रखनी है। तो आइए देखते हैं कि वो अल्फाज अहले अरब, बस इसमें अहले अरब लिखें, याद कर लें कि वो अल्फाज जिन्हें अहले जबान या अहले अरब मुअन्नस बोलते हो, हमें भी उन्हें मुअन्नस बोलना पड़ेगा, चाहे वो मुअन्नस लग रहे हो या ना लग रहे है ना। चाहे उर्दू में हम उन्हें मुजक्कर बोल रहे हो, फिर भी चूंकि अरब उन्हें मुअन्नस बोल रहे हैं, जैसा कि मैंने एग्जांपल दिया था आपको सूरज और दीवार का, तो चूंकि हम अरबिक सीख रहे हैं तो हमें उन्हीं के हिसाब से जेंडर डिसाइड करना होगा, जिन्स डिसाइड करना होगा। आप देखें समाउन यहाँ पे है समाई मुअन्नस, क्यों समाई मुअन्नस में है, कयासी में क्यों नहीं है? अलिफ ममदूदा तो है यहाँ पे, लेकिन अलिफ ममदूदा की कंडीशन इसने फुलफिल की, लेकिन अलवान एंड उयूब की कंडीशन फुलफिल नहीं की, इसलिए ये कयासी मुअन्नस की कैटेगरी में तो नहीं आया। लेकिन अहले अरब इसे, इन्हें क्या बोलते हैं, मुअन्नस की तरह ट्रीट करते हैं। तो समाउन आ गया समाई मुअन्नस के अंदर, याद रखना बहुत आसान है, समाउन समाई, है ना, बिल्कुल याद करने की जरूरत ही नहीं है, आपको इसी वक्त याद हो गया कि समा यहाँ भी दिख रहा है और समाउन, है ना। तो आसमान क्या है, मुअन्नस है। इसी तरह जमीन भी क्या है, मुअन्नस है, अर्दुन, जमीन भी मुअन्नस है। शमसुन, सूरज भी मुअन्नस है, इसीलिए वहां मैंने लिखा था सूरज डूब गई। यदुन मुअन्नस है, ये जो 2 हाथ आपके हैं, इसमें से एक हाथ की भी बात हो रही होगी तो वो मुअन्नस है। ऐसा मैंने क्यों कहा, आगे बता। चलिए पहले पहला याद करते हैं, हवाओं के नाम, और बिल्कुल गैर मुनसरिफ अस्मा की तरह आज ही आप इन सबको लाइन से याद करेंगे, हवाओं के नाम। और हम हर चीज के 2-2 याद कर लेते हैं, ठीक है। इसमें हम याद कर लेते हैं रिहुन सर, याद तो आपको चारों करने हैं। चले चारों ही याद करते हैं, हवाओं के नाम, क्योंकि फिर आप कैसे पहचानेंगे, चंद ही तो चीजें हैं, टोटल आपको 30 चीजें भी याद नहीं करनी पड़ रही हैं, 30 अल्फाज भी याद नहीं करने पड़ रहे हैं, कि एक बहुत बड़ा टॉपिक आपका कवर हो रहा है। जैसा कि मैं बार बार कह रही हूँ कि एराब का टॉपिक तो काफी
हैवी टॉपिक था और वो 10 क्लास लगी। जिन्स का टॉपिक सिर्फ 2 क्लासेस में कवर हो जा रहा है, लेकिन ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे चीजें बहुत समझ में आएंगी, तर्जुमा बहुत क्लियरली समझ में आएगा बिना किसी गलती के। तो ये जिन्स का टॉपिक आप, और ये जितनी आपको अलामतें और अल्फाज दिए गए हैं, इनको बहुत अच्छी तरह आपको याद करने हैं। हवाओं के नाम, रीहुन सरसरुन बादुन समूमुन, और बिल्कुल इसी तरह इसको याद करेंगे। हवाओं के नाम, रीहुन सरसरुन बादुन समूमुन। हवाओं के नाम, रीहुन सरसरुन बादुन समूमुन। ये तो 4 यहाँ दिए गए हैं अल्फाज। कुरान में अगर और भी दूसरे अल्फाज होंगे, अगर तर्जुमे में आप देखें वो किसी हवा की बात हो रही है तो वो मुअन्नस होगा, वो लफ्ज मुअन्नस होगा। इसी तरह शराब के नाम, खमरुन खरतूमुन, खमरुन खरतूमुन। आग के नाम, नारुन जहन्नमु, जहीमुन, सगीरुन, सकर, सकर। अब देखिए यहाँ पे नारुन, ये पता चल गया हमको यहाँ जहन्नमु, और हमें याद आ गया क्योंकि यहाँ तनवीन नहीं है इसलिए जहन्नमु क्या है, गैर मुनसरिफ इसमें। अगर ये मुनसरिफ होता तो तनवीन जरूर आती, क्योंकि सब तनवीन के साथ आ रहे हैं, तो ये भी यहाँ तनवीन के साथ होने थे। तो ये तनवीन के साथ बीच में इसी तरह पहचान हो जाती। जैसे बहुत सारी चीजें तो आपको याद करा दी गई है। जब कुरान में एक दो आयत है, वो मैं चूंकि अभी कुरान में लेके नहीं जाना चाहती, क्योंकि मैं लेके जाऊं तो फिर आप भी खुद जाना चाहेंगे, मैं वहां ग्रामर देखती चलूं और फिर बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। वरना एक बड़ी आयत है, उसमें सारी चीजें तनवीन के साथ है, और एक दो अल्फाज अगर आप तर्जुमा करें ऐसा कुछ मिल जाए तो आप भेजें मुझे। एक दो अल्फाज ऐसे बीच में आते सब तनवीन के साथ चल रहे हैं, लेकिन एक दो अल्फाज आते हैं कि वो सिंगल हरकत के साथ है, तो फौरन पता चल जाता है कि ये गैर मुनसरिफ इसमें, ये कभी जेर नहीं लेंगे। तो जहन्नमु, जहीमुन, सगीरुन और सकरु, ये सकर भी देखें, सकरु, ये सकर भी क्या है, गैर मुनसरिफ है, क्योंकि ये भी सिंगल हरकत के साथ है। तो ये दो आपको यहाँ पिक कर लिया आपने, गैर मुनसरिफ इसमें। अगला पॉइंट बहुत मजे का पॉइंट है कि जिस्म के वो आज़ा, वो बॉडी पार्ट्स जो पेयर्ड ऑर्गन है, मतलब अपने जिस्म पे आप देखें अगर वो दो है तो फिर वो मुअन्नस ट्रीट होंगे, चाहे उनका अकेला एक क्यों ना यूज हो रहा हो। मतलब यद ही यदुन है ना, यदुन ये तो एक हाथ की बात हो रही है। अगर ये दो हाथ होते तो अभी आपने चूंकि डुअल किया नहीं है, लेकिन मैं बोल दूं, बोलने में तो कोई हर्ज नहीं है। यदानी होता है, यदानी। इसी तरह कदमुन, ये एक कदम की बात हो रही है ना, सिंगुलर है, ये तनवीन सिंगुलर की निशानी है, तो ये तनवीन आ रही है यदुन कदमुन। तो है तो यहाँ पे ये सिंगुलर, लेकिन बॉडी के अंदर ये दो के नंबर में मौजूद है, पेयर्ड ऑर्गन है, इसलिए ये फेमिनिन। यदुन फेमिनिन हो गया, कदमुन फेमिनिन हो गया, उदुनुन कान को कहते हैं, दो कान है हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह। आइनुन, दो आंखें हैं। रुख बतुन, रुख बतुन मुझे इस वक्त भूल रहा है कि रुख बतुन क्या है। आई थिंक मैं देखूं, मैं मुझे गेस मैम करूं। कंधा तो नहीं है? नहीं नहीं, मैं जब कुछ भी हल्की सी भी कुछ कंफ्यूजिंग होती है, अब मुझे याद भी आ चुका है, लेकिन चूंकि मुझे फर्स्ट इंस्टेंट पे याद नहीं आया, तो अब मैं डिक्शनरी में कंफर्म करके ही आपको बताऊं। ठीक है, वो चीजें जो मुझे 100% कंफर्म रहती हैं वो तो मैं आपको बोलूंगी, लेकिन जो 99% कंफर्म है तो वो नहीं मैं बता रही हूँ। मुझे याद आ चुका लेकिन मैं अब नहीं बता रही, इंशाल्लाह मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगी। ठीक है, तो रुख बतुन इसकी मीनिंग बता देंगे आपको। ये भी हमारे जिस्म के अंदर दो होंगे। तो अब देखिए, नाक को कहते हैं अनफ, नाक है ना, हमारी नाक क्या है, अनफुन। तो अब नाक मुजक्कर डील होगी, क्यों मुजक्कर डील होगी, क्योंकि नाक हमारे पास एक ही है। कल्ब, दिल हमारे पास एक है, तो दिल क्या ट्रीट होगा, मुजक्कर ट्रीट होगा। किडनी हमारे पास दो है तो मुअन्नस ट्रीट होगी। ठीक है, डायलिसिस फीमेल चीजों की हो रही होगी। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी वो बॉडी ऑर्गन
जो पेयर्ड ऑर्गन है, याद रखें एक्सेप्शन नीचे ही लिख दिया है, इस्तिस्ना कहते हैं, जो नीचे नोट में लिखा हुआ है ना एक्सेप्शन। तो जिस्म के दो बॉडी पार्ट ऐसे हैं जो कि पेयर्ड ऑर्गन है, लेकिन फिर भी वो क्या ट्रीट होते हैं, मुजक्कर ट्रीट होते हैं। इंशाल्लाह उसको करेंगे अगली क्लास में। जिन्स की क्लास एक और करेंगे, मतलब एक और क्यों करेंगे, क्योंकि शुरू में मैं 15-20 मिनट आपको पढ़ा दूंगी और बाद में जिसका जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं आज तक उसी का क्विज कर लेंगे, ठीक उसी तरह जैसे हम लोगों ने एराब का क्विज किया था और आपकी पूरी क्लास ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा किया था। फिर मुतफर्रिक अस्मा, मतलब चंद दीगर अस्मा याद कर सकती है। मुतफर्रिक बहुत मुश्किल वर्ड है, तो आप चंद दीगर लिख लें, है ना। ये अपनी नोटबुक में इसी तरह लिख लीजिएगा, चंद दीगर अस्मा। और उसमें फिर आप याद कर लेंगी समाउन, अर्दुन, शमसुन, नफसुन, दारुन, हरबुन, असा, असन, असा कर लीजिएगा, साइलेंट कर लीजिए, आई मीन सुकून कर दीजिए उधर। तो असा, ये अल्फाज वो है जो कुरान में आप देख रहे हैं कि बहुत फ्रिक्वेंटली आते हैं, आसमान, जमीन, सूरज, नफ्स, दारुन, है ना, और हरबुन और असा, ये यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़े में, और नहीं सॉरी मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़े में, और वो कितनी बार आता है। तो ये सारी चीजें जो है चूंकि अहले अरब कह रहे हैं और ये किसी जो लास्ट वाली है उसको किसी कैटेगरी में भी उसको किसी कैटेगरी में भी नहीं डाल सकते, इसलिए ये चंद दीगर अस्मा की कैटेगरी में है। जी बोलिए। मैम ये आप, पता नहीं मुझे कंफ्यूजन हो रही है कि जिस पीछे आपने आजा या दुन कदम, ये सारे जो हैं ये मुअन्नस है ना, जबकि वो दो दो वाले होंगे, तो ऐसा ही कहा है आपने। ये सारे हम बात ही मुअन्नस की कर रहे हैं, ये सारे जी जी, पेयर्ड ऑर्गन मुअन्नस हैं। लेकिन मैम अभी आपने मुजक्कर का पता नहीं क्या कहा था, अभी कुछ मुझे वो जुमला नहीं याद आ रहा, कुछ चले जो आप मुजक्कर की भूल बात गई थी। उसे भूल ही रहे। मैंने ये कहा चले, कि दो चीजें, दो ऑर्गन बॉडी पार्ट्स, वो मैं इसीलिए आज नहीं बता रही, दो बॉडी पार्ट्स ऐसे हैं जो कि पेयर्ड होते हुए भी मुजक्कर है, एक्सेप्शन में है। हाँ जी, आपने ऐसे वो एक्सेप्शन, हाँ, ठीक है। एक्सेप्शन के लिए जो है ना दिमाग को परेशान मत किया करें, एक्सेप्शन रिलैक्स हो जाए, बस सोचे हाँ होगा कोई चीज, ठीक है। तो दो ठीक, इसलिए बताई गई है कि वो भी कुरान में ही आ जाती है, तो कभी आप पढ़ें तो आप कहें ये तो पेयर्ड है और जो है ये फिर भी ये आगे तो इसके साथ मुजक्कर की जमीर यूज हो रही है। तो मोस्ट ऑफ द पेयर्ड ऑर्गन, ज्यादातर पेयर्ड ऑर्गन जो है, चले बता ही दूं, आपने पूछ लिया तो मैं बोल ही देती हूँ, कुहनी और गाल, ये कुहनी, ठीक है, ठीक, और गाल, गाल आपके पास दो है ना, चीक दो है ना, लेकिन फिर भी ये जी जी मुजक्कर जी, है, कुहनी दो है, ये मुजक्कर है ठीक है। तो बस ये दो ऐसी चीजें हैं जो पेयर्ड ऑर्गन होते हुए भी मुजक्कर है, वरना आप आपके पास वो चीज, वो एक आंख की बात हो रही होगी, लेकिन आप चेक करेंगे कि आपके जिस्म पे वो दो है या एक है। अगर वो जिस्म के ऊपर दो है तो वो पेपर के अंदर जो एक आंख है वो मुअन्नस ही है। समझ में आ गई बात। ठीक, ये आप नहीं कहेंगे कि यहाँ पे तो एक आंख की बात हो रही है, तो जिस्म के अंदर वो चीज दो होनी चाहिए, फिर पेपर में चाहे वो एक हो या तीन हो या 10 हो, उससे मतलब नहीं। जैसे चले एग्जाम्पल बहुत अच्छा दिमाग में आ गया अल्लाह ताला की तरफ से, कल्ब, कल्ब दिल तो हमारे पास एक है ना, लेकिन कुलूब, अब जी, वहां कुलूब आए हुए हैं, दिल बहुत सारे हैं, तो वो मुजक्कर ही होंगे, क्योंकि हमने चेक मुजक्कर, किया कि मेरे पास दिल एक ही है, तो इसलिए कुलूब भी जो है वो क्या, सारे के सारे दिल क्या हो जाएंगे, वो मुजक्कर हो गए। मुजक्कर, अब आपका काम ये है बिल्कुल गैर मुनसरिफ अस्मा की तरह, ये पूरा एकदम जिसको कि कह रहे हैं रट्टा मार के आना है हमें। हवाओं के नाम रिहुन, सरसरुन, बादुन, समूमुन, शराब के नाम खमरुन, खरतूमुन, आग के नाम नारुन, जहन्नमो, जहीमुन, सईरुन, सकर, सकर कर दें उसको आखिर में लगाए वो क्या नाम है हरकत, वरना सफरुन कह देंगी आप। जिस्म के वो सकर, अज़ा जो दो दो हैं, इस
पेयर्ड ऑर्गन या दो दो, जैसा भी आप याद करना चाहें याद कर लें। यदुन, कदमुन, उज़ुनुन, ऐनुन, रुकबतुन, और इसको इसी लाइन में याद करेंगी। यदुन के बाद कदमुन ही आएगा, कदमुन के बाद उज़ुनुन ही आएगा, उज़ुनुन के बाद ऐनुन ही आएगा, इसको चेंज नहीं करना है ऑर्डर। फिर इसी तरह चंद दीगर अस्मा, समाउन, अर्दुन, शमसुन, नफ्सुन, दारुन, हरबुन, असा। तो ये इंशाल्लाह ताला आप याद करेंगे। अगर आपने ये सारी चीजें याद की और अलामत वाली चीजें समझ ली तो इंशाल्लाह ताला क्विज आप बहुत अच्छा करेंगी। क्लास खत्म करते हैं वक्त पे इंशाल्लाह ताला। किसी का कोई सवाल होगा तो आप लोग जरूर मुझे पर्सनल मैसेज करके पूछ लें। और अगर इसको अच्छी तरह याद कर लेंगी, होता क्या है कि हमें चीज समझ में आ जाती है, लेकिन अगर हम याद करने में देर करते हैं, बेहतरीन है वो जी शख्स। इसीलिए देखें अल्लाह ताला ने साबिकून अव्वलून को बहुत इंपॉर्टेंस दी है। ये वर्ड बहुत, और हमें बहुत शौक होता है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हम कोशिश नहीं करते इसके लिए। तो वजह क्या है भाई? कोई आज याद करे या एक मंडे से पहले पहले या मंडे तक याद कर ले, एक ही बात है। इसको भी याद हो गया, उसको भी याद हो गया। लेकिन चांसेस ये रहते हैं कि जिस दिन समझ में आया है अगर उसी दिन आप याद कर लेंगी तो ये आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में बहुत अच्छी तरह स्टोर हो जाता है। वरना ये बेचारा शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के बीच में ही पजल रहती है चीजें। तो आज आपने समझा है तो बेहतरीन है वो शख्स जो आज याद करेगा, उससे कम दर्जे का जो कल, उससे कम दर्जे का जो उसके बाद, उसके बाद। और बहरहाल दर्जात हैं अल्लाह ताला की तरफ से, वरना कामयाब तो सभी हो गए। लेकिन याद रखें जन्नत में, हमें हंसी आती है सुभान अल्लाह, कि जन्नत में जाके कहते हैं ना कि कोई चीज की वो नहीं होगी, लेकिन फिर कहीं कहीं पढ़ने में आता है कि इसका वो भी होगा कि हमने क्यों नहीं एक बार और सुभान अल्लाह कहा कि एक दर्जा और बढ़ जाता है ना। तो इस चीज की वहां भी हालांकि जन्नत जो है खुशी का मकाम है, एक हसरत ये रही। तो कहने का मतलब ये है कि साबिकूनल अव्वलून बनने की कोशिश करें, उनमें से बनने की कोशिश करें। आज याद किया है, आज क्लास हुई है, आज ही 1 घंटा अपना वक्त निकाल लें और बहुत आसानी से याद हो जाएगा। आज आप 1 घंटा निकालें, कल 10 मिनट पढ़ लें, परसों से 5-5 मिनट पढ़ेंगी, मंडे तक बहुत अच्छी तरह इसको एज अ पोएट्री याद कर लें। बिल्कुल, ये हमारी समाई मोअन्नस की भी इसी तरह पोएट्री चलती है। ठीक है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले हफ्ते, नहीं बल्कि थर्सडे को इंशाल्लाह। और इसके बाद हो सकता है कि 1-2 हफ्ते की ब्रेक मिले इंशाल्लाह आपको। ठीक है, तो वो भी अनाउंस करूंगी इंशाल्लाह ताला ग्रुप में। किसी का कोई सवाल है यहाँ पे तो पूछ। मैम ये जो है कुरान पाक में ये जहन्नम और साकारू, ये इसी तरह रफा की हालत में आए हैं, तनवीन नहीं है? क्या कह रही हैं? मैम ये जहन्नम और साकारू ये कुरान पाक में इसी तरह आई है, मतलब तनवीन इनके ऊपर नहीं है? नहीं, तनवीन नहीं है क्योंकि गैर मुंसरिफ इसमें। आपने ठीक। फर्स्ट टाइम करे, पिछली क्लासेस अटेंड की है वो वाली? नहीं मैम, और आपकी नहीं अटेंड की, लेकिन अभी सुन रही हूँ। अभी वहां तक सही नहीं, आराम मुकम्मल नहीं हुए। ठीक, जी नाम क्या है जी आपका? जी, उम्मे कुलसूम। ठीक है। तो जो ये सिंगल हरकत के साथ है वो गैर मुंसरिफ अस्मा है, वो कभी भी तनवीन के साथ आते ही नहीं, न कुरान में न हदीस। ठीक है, ठीक ठीक। तो खत्म करते हैं क्लास। वाखिर दावाना हम। मैम फजीलत बोल रही हूँ, एक क्वेश्चन। कुछ कह रही हैं आप? जी मैम फजीलत बोल रही हूँ। एक तो आपने वो दिया ना होमवर्क, 5 अल्फाज ढूंढने हैं बोलता के साथ, तो लिख ये कैसे करना है होमवर्क? आपको बोल के सेंड करना है कि लिख के? नहीं, क्या अच्छा, वो 5 अल्फाज नहीं, लिख के सेंड जी कर दें, तभी तो मुझे दिखाई देगी वहां पे कि नहीं, बोलता से जो पहले। अभी मैम, ये जो अभी दिया है इसको कैसे करना है? नहीं, ये तो इसका कुछ नहीं करना, ये आपने बस अपनी नोटबुक में लिखे, अपनी टेबल के ऊपर इसको करके लिख लें। ये जो है नोट करके अपनी जहां भी आप पढ़ती हैं, किचन में जहां ज्यादा काम करती हैं वहां लिख के रख लें और पढ़ती रहे और याद करती रहे। इसको मुझे नहीं भेजना है आपको, ठीक है? बस वो जी भेजना है जो 5 अल्फाज बोलता के साथ एंड हो रहे हैं। जी मैम, ठीक है, ठीक है, थैंक यू, उसमें ये ठीक है देखेंगे जज़ाकल्लाह। बोलता से पहले जबर आती है या कुछ और भी आता है।
ٹھیک ہے فضیلت, کلاس آپ کی سمجھ میں آئی آج کی؟ جی میم الحمدللہ آئی ہے میم. اس کی ریکارڈنگ آئے گی. تھوڑا سا نا وہ سمائی مونس جب آپ بتا رہے تھے نا تو سگنل ڈراپ ہو گئے تھے, وہاں سے تھوڑا سا نا نہیں سمجھ. سمائی ریکارڈنگ آئی مونس ریکارڈنگ آئے گی, لیکن جو ہے سمائی مونس میں نے کچھ بھی الگ سے نہیں بولا. جو اس شیٹ پہ آپ کو, جو اس پیج پہ دکھ رہا ہے نا, یہی بس بولا ہے. بس آپ اگر اس کو جی پڑھیں گے میم. تو یہی بس میں نے کہا ہے کہ اس کو یاد کریں. بس اس میں جی سمجھانے میم کی انشاءاللہ. بات ہی نہیں تھی, کیونکہ عرب انہیں کہتے ہیں تو ہمیں بھی کہنا پڑ رہا ہے, تو اب ہمیں رٹا مار لینا ہوگا, ہے نا. جی میم انشاءاللہ. تو بس اس پیج کو آپ یاد کر لیں بہت اچھی طرح سے, اور آرڈر میں یاد کریں تبھی یاد ہوگی. اور جب آرڈر میں یاد کریں تو آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ ہواؤں کے 4 نام ہیں, اور چونکہ بار بار ہم دیکھتے ہیں نا تو وہ اپنے آپ پتہ چل جاتا ہے کہ ہواؤں کے نام 4 ہیں, اور شراب کے نام 2, آگ کے نام 5 ہیں, اور اس طرح سے کر کے یہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے 4-5. مطلب یہ کہ جب آپ کے 4 پورے ہو جائیں تو آپ سوچتی نہ رہیں کہ آگے ہمیں کچھ بولنا ہے, یہ نہیں ہے. بس یاد کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ, اور اگلے ہفتے تک ضرور یاد کر لیں. جیسا کہ میں نے کہا انشاءاللہ. آج ہی یاد کر لیں اور باقی دن ریوائز کرتی رہیں, تو پھر وہ پکی ہو جاتی ہے چیز. کلاس کو اینڈ کرنے کی اجازت دیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.